ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलभयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। ओम श्री परमात्मने नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। वर्तमान पांच पांडव आग एक कुंती चलले युधिष्ठिर क्रमे क्रमे अर्जुन तो रेडी होते केवल देह त्याग जड़ापट करदे आउ भी तीन जन टी साधना करी चलले। द्रौपदी रहीगले सी विदुर विदुर प्रभास तीर्थ को जाई देह त्याग करदे और सी जम थे तो स्थान को सी चलले। द्रौपदी एकाग्रतार सह मन प्राण नहीं प्रभु पाखे रखीदे कृष्णमय कर देगी सी भी चलले। समस्ते पलैगला बर्तमान इटा विषय आसगला परीक्षित महाराजर कली कली की केमती आयत्त कले। कली हूँ कली शब्द अर्थ कलह एवं कली ही रजा बर्तमान नहीं कि रजा है सुदृढ़ तेणु बर्तमान देखा गले क्षत्रिय राजा आगु राजत्व करते सब होता देश स्वाधीन होगा। बर्तमान जो शासन चलती ये सब शूद्र शूद्र मान द्वारा शासन एवं एमाने शूद्रंकर शासन में गाई सबुठारु उत्कृष्ट जिनिस जी अमृत प्रदान करती। गाई ही माँ प्रत्येक जीवर माँ तीन टा निज जन्म कला माँ पृथ्वी गोटे माँ तेणु सब जल खाद्य पदार्थ सब देकी सी बचे तो गाई माँ कहीं सी भी दुग्ध देकी बचाऊँ तीन टा माँ तेणु गाई जिते सुरक्षित हो गोरस हूँ अमृत दही क्षीर लहुणी घी सब तो भाव ना। तेणु ये कली जुग है गाई मानकर दुर्भाग्यर जुग कारण कली ही प्रथम काम से देखला गाई एवं पुरुष को पीड़ा दवा। तेणु बर्तमान सब पार्टी धरी हेनी गाई मैंने सुरक्षित रही ना विभिन्न प्रकार चलती तेणु सेवाक कली जुगर कम से बर्तमान ये प्रकार होगी परीक्षित जो राज्य दिग्विजय करने को बाहर परीक्षित जानले जे बर्तमान कली प्रकार गोमा सृष्टि करूँगी कली कि पाइबी राज्य जय कर कलिटा को जय करी ये चिंता करी धनुष धरिकी बाहर आसिकी कौन है छिद्रायुषांग नृणांग अंग मर्त्यानांग रूत इच्छतांग इहो उपहूत भगवान मृत्यु स्वामित्र कर्मणि बर्तमान कहते भागवत इत चमत्कार जिनस कृष्ण को संपूर्ण धरिकी रखी प्रत्येक श्लोक कृष्णमय। तेणु ये भागवत पाठ करने द्वारा ये 12 जन महान माने जी महज्जन सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान को भल भाव चिन्हती से नाम महज्जन ता भर जम भी जड़े। तेणु ये जो 12 जन महज्जन एमानकर मन सदा सर्वदा कृष्णमय होकर रही जदि आह्वान करा जाए कि भागवत चर्चा हो आप आसवे कि दे पड़े किए भागवत चर्चा हो आम जो जो किए कहे तेणु से जगह को ये बर्तमान सुत शौनक प्रभृति अनेक मुनि ऋषि अच्छा
बदरिका आश्रम चलुँच ज्ञान यज्ञ से जगार जम को आनिक बसई दी प्रभु आप आसतु कहीं बर्तमान सुत कहे पुराण से दीर्घायु तो कहे तो आपन से बसीगले दीर्घायु भाव असुविधा किसी ना भागवत भर तुम्हें निजे बुड़िकी तेणु तुम कर्म कौन है ना किए मर जीव कौन से लगा ये हिसाब से सब बंची जाती तेणुक क्षुद्रायुषा नृणांग अंग जो मान मर्त्य लोक कली जुग आयुष तो निश्चित क्षीण एवं अल्प मर्त्य मैंने जदि अधिका दिन बंचा चाहूँगी कौन कर ना मृत्यु भगवान मृत्यु इह उपहूत आम भगवान मृत्यु मान यम को आम यही जगह आणिक निमंत्रण कर बसई देचु जहाँफल तुम्हें यज्ञ ज्ञान यज्ञ सरला पर्यंत ये रहीकि पौरोहित्य कर शिकुआड़े जीवन तेणु ये प्रकार करने द्वारा समस्त आयुष दीर्घायु से जम क्या ने न कश्चित म्रियते तावत जावत आस्ते इहांतक ये सुंदर कथा कहूँ एक अर्थम ही भगवान आहूत परमर्षि भी कहीं जम्मू कौन भागवत शुणा डाकिदे सी बसीगले समस्त बंचीजे हाँ एक भागवत कहले न कश्चित म्रियते तावत सेतेबेला पर्यंत केही मरिबे नहीं जावत आस्ते इह अंतक जेतेबेला पर्यंत इह माने अश्विन ज्ञान सत्रे ये ज्ञान सत्र जेतेबेला पर्यंत अंतक अंतक जमराट जमा तेणु अंतक मान जम जेते दिन पर्यंत ये यज्ञ रही ज्ञान यज्ञ से दिन पर्यंत कहार भी मृत्यु हम ना तेणु एक अर्थम ही भगवान एथिपाई आहूत परमर्षि भी हे भगवान से आम ऋषि मैंने यहीटा को आखि आगे रखी जम्मू को आनी बसई अहो नृलोके पीएत हरिलीलामृतम वच तेणु ये नृलोक बर्तमान हरिलीला अमृतम वच कृष्ण लीला रूपक अमृतमय वचन को समस्ते प्रेम पान करेंगे मृत्यु भय भी नहीं मृत्यु स्वयं मृत्यु ये जगार बसिक से कथामृत को पान कर तेणु ये जी बसिक कथामृत को पान कला से दीर्घायु हो यार आउ गोटे सूक्ष्म अर्थ भी बाहर यह प्रकार कृष्ण प्रेम श्रीमद भागवत रस अमृत रस को जड़े पान करे टाइम देकर प्रतिदिन ये प्रकार आसिक तार शरीर संपूर्ण निरोग हो मन कृष्णमय रहा हेतु मन जी उत्फुल्लित रोग थिले भी रोग पलैब निरोग हो एवं दीर्घायु हो जबरदस्त कारण ये श्रीमद भागवत कथा अमृत गुड़ाक कृष्ण कथा अमृत केवल ना मरवानी बोले सीमित मर से मरवा कथा नुह ना ना मरब ना नुह जड़े जड़े आसी माने मरवा को बाध्य किंतु मरब हाँ मरब ना बोले पीए तो ये कथा अमृत को पान कले दीर्घायु निश्चित हम मरवा न मरवा कथा मुझे आदौ कहूना दीर्घायु हम शरीर निरोग हम एकाग्रतार सह मन प्राण जदि भगवान कृष्ण को चरणार लगिगला ये सब जिन गुड़ाक हम मोटे मरबनी यार प्रश्न किसी ना यहाँ मृत्यु लोक ये लोक ना मृत्यु लोक जी ठीक आस मरवा को बाध्य तो भगवान अवतार देह त्याग कर जीव जीव इथर किसी भूल नहीं किंतु शांति जीव दीर्घायु होकर एवं निरोग होकर जीव ये है प्रधान जिनस तेरे से जम को भी बसई मंदस्य मंद प्रज्ञ वय मंदायुष्च वै निद्रया ह्रियते
नक्तम दिबाच व्यर्थ कर्म ही कली जुगर समस्त व्यक्ति विशेष मंद मंद माने अलसुआ कार्य तत्पर नुह इटा कली जुगर धर्म बर्तमान सरकार से धर्म को आहरी टाणुआ करदे टंकिकिया चाउल दे लोक अकर्मण्य करदे हाँ से टंकिकिया तेज सी कौन होती भी जमी था लोक खटिकी परिश्रम करुले एवं उपार्जन करुले से जगह पड़ी गोटे गोटे धान भी ये होनी या द्वारा है कौन से धान गुड़ाक आसते जहाँ जमी लोक खाई रहा अन्य लोक भी बचु था किंतु उत्पादन बर्तमान ह्रास होगा लोक अलसुआ करदे तेणु ये सरकारी कल लोक अलसुआ कर कलिजुग तो धर्म भी ताहा लोक अलसुआ हो मंद कौन सी कम कहार सुरा रही अलसुआ पुणी मंद प्रज्ञ बुद्धि मंदा बुद्धि कहार बुद्धि ये कृष्ण प्रेम आड़क जाऊँगी ना केवल टंका भगवान की जय करी मिछ कर चोरी कर ठकिया टाउटरी कर चोरी धरिकी टंका आदाय कर ये पाठ तेणु प्रज्ञा भी मंद मंद प्रज्ञा कहले बुद्धि बुद्धिटा मंद हो जाए बुद्धि भल हम केमती ना भल बाटू गले भलू को धरले भल तो स्वयं प्रभु प्रभु को न धरिकी संसार भर लटपट होचन टंका भगवान की जय करी तेणु बुद्धि भी मंदा मंदायुष आयुष भी मंदा बर्तमान जड़े दीर्घायु मत हो पारता किंतु निशा सेवन कला बर्तमान शतकड़ा 50 भाग निश्चित निशा पकाउछन्ति जोगुड़ाक निशाशक्त पूरा अधा अल्पायुष जाऊँगी यहाँ आम अनुभव करते नहीं प्रति मुहूर्त आम देखुचे अनुभव करछे किंतु लोक ता छाड़ी पारु नाही विष और ता भीतर कौन अच्छे से तो मंद बुद्धि बुद्धि मंद एवं जहाँ न करवा कथा लोक प्रेम ताहा करुछि कि तुम काम नाई किछि काम नाई अच्छी ना नाई ये भया क्षेत्र को आसी स्वयं प्रभु विराजमान कर वैकुंठ धाम ता सागे भागवत भाया ग्रंथ सुंदर भाव आलोचना कर बसिले मृत्यु भय हटिज एवं मन कृष्णमय हो बाध्य जड़े नास्तिक किसी समय बसु तार दिन गले कौन केते कथा कहला जदिव मो मन सियाड़ को जाइनि कि जाऊ नथला किंतु आज दिनटार बसिकी तो आग्रह बढ़ुची ना नहीं काली आउ थे आसवा आसो तो जहाँ तार दिन आसो तार दिन आसो आसो मन एमती लगे से कृष्ण को आउ छाड़ी पार किंतु से कथा के जन कर मधुटा खराब जिनस ताकू खाइले मृत्यु जबरदस्त बेगेरे हम किंतु एठी बसिले दीर्घायु हम निरोग हम मन जी कृष्ण को चरणारविंद थय होती शांत हो इंद्रिय संजत हो जितेन्द्रिय हो बहुत कथा हो किंतु यार को कहीं जाऊनी भलटा किए बुझी पारनी सब मंद मंदा सबू हेले अलसुआ बुद्धि मंद जहाँ न कहवा कथा न खाइबा कथा से गोटे खाइबे विष खाइबे एवं अपायुष होकर मरवे तापर कौन कर बयस बयसटा एमानकर कु कम कटुची तो देख ये कलिजुग लोक गुड़ाक अलसुआ बुद्धिहीन एवं आयुष अल्प किंतु सी जी समय बंचती से बयस किमिति कटौचंदी शुण जे निद्रया ह्रियते नक्तम रातिटा जी दिन आम बंचुचे अधे शीत राति नहीं अधे राति अधे दिन रातिटा आग शोई रही पड़ुचे आवाच व्यर्थ कर्म ही दिन जाक आम जहाँ कर्म करुचे कौन कौन कर्म करुचे केवल टंका पैसा केमी आसो खाद्य सामग्री वेश पोशाक भल मंद युवाक श्रृंखलित भाव में उपभोग करवा केवल किंतु मनुष्य जन्म आम पाइचे संसार को भोग करने नुह सांसारिक भोग्य वस्तु को परित्याग करी कृष्ण प्रेम मातिवाई से कथा आदौ किए करूनी दिबाच व्यर्थ ये कर्म व्यर्थ कर्म ये कौन सी स्वार्थ याद ना प्रत्येक मनुष्यर आमर कर्तव्य अच्छी प्रत्येक ना कि ना
କେହି କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ବଂଶ ଜନ୍ମ ପାଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ସେ କଥା କିଏ ବୁଝୁନି। ଆଜି ନିଶା ଖାଇବା ଭଳିଆ ବିଷ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି, ତା ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ଆଉ। ତେଣୁ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ କଟାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ, କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ, ଏଠି ବସନ୍ତୁନି ଆସିକିରି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଯାନ୍ତା, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତେ, କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଖାଇ ପିଇକି ବସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବସିକିରି 5 ଜଣ ବସିକି ସିନା ଆବୁର ଯାଉ ଜ୍ଞାନାର୍ତ୍ତାରେ ଗପିବେ, ଏଇ କଥା ଭାଗବତ ଆଲୋ ପାଚିବାକି ଶୁଣିଲେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି କଳିଯୁଗର ଏଇଆ ହେଲା ପାଠ। ତେଣୁ ଏଠି ସମୟ କଟୁଛି କେବଳ ଅଧେ ଶୋଇକିରି, ବାକି ଅଧେ ସାଂସାରିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହି ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଜିରୋ। ସୁତ ଉବାସ କହିଲେ ଯଦା ପରୀକ୍ଷିତ କୁରୁଜାଙ୍ଗଳେ ଅବସତ। ସୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସୌନକ ପ୍ରଭୃତି ମୁନିମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ କୁରୁଜାଙ୍ଗଳ ମାନେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ହସ୍ତିନାପୁର ରାଜ ସିଂହାସନକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିଦେଇକି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚାଲିଲେ। କଳିଂ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ନିଜ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀତେ, ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଲୋକ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି, ସତ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ହେବାରୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ। ଅନୁଭବ କରି ନିଃଶବ୍ଦ ବାର୍ତ୍ତାଂ ଅନତି ପ୍ରିୟାଂ ତତଃ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ଲୋକ ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁଭବ କରି ବୁଝିଲେ ଯେ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତାଙ୍କର ଗୋଟା ପ୍ରିୟ ହେଲାନି। ଏ କଥାଟା ତାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲାନି, କାହିଁକି ନା କଳିଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ତ ଅରାଧ କଥା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଶାସନ କ'ଣ କରିବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଅତି ପ୍ରିୟ, ତାମାନେ ଏଠି ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ କହିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ତ ବଡ଼ ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଏବଂ ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲାନି। ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନାହିଁ, ଅତି ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲାନି। ତାମାନେ ମୋଟେ ପ୍ରିୟ ଲାଗିନି ସେ କଥା ନୁହଁ, ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଲାନି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କଳି ଆସିଗଲାଣି ନା। ହଁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଯୁଗଟା ତ କଳି ଯୁଗ ନା, ତେଣୁ ତା ଧର୍ମ ସିଏ ରକ୍ଷା କରିବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସିଗଲା ଆଉ କ'ଣ, ସମୟ ତ ମହାକାଳ ଭଳି ସ୍ରୋତ, କାଳ ଜବରଦସ୍ତ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଆମେ ତାଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା। ଯଦି ଆମେ କଳିଟା ଭୁଲ ବୋଲି ବୁଝିବା, ତାଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା। ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଠିକି କଳିର ଦମ ନାହିଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ପାରିବ। କଳି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମ ଭିତରେ ପଶିକିରି ବେକାର କଥା ଏ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଯାହାର ମନ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ରହିଲା, ତା ମନ ଭିତରେ ଯାହା ମନ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ କୃଷ୍ଣମୟ, ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକିତ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ହେଇକି ରହିଛି, ଯେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରବେଶ କରିବ କେମିତି, ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଳି ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ତାକୁ ଦେଲେ। ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷିତ ବିଶେଷ ଦୁଃଖ କରିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇ ତ ସମୟଟା କଳି, ତେଣୁ ସିଏ ବି ଏଠି ଶାସନ କରିବ, ସେ ରହିବ ନା ନାହିଁ, ସେ ଯିବ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ। ଯଦି ଆସିଲାଣି ଇଏ ତ ରହିବ, ରହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଟାଇମ୍ ସମୟ ତାହା କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ହଉ ବୁଝିବା, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯଦିଓ ଆସିଛି, ତାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବିନି, ତାକୁ ନିଗ୍ରହ କରିବି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦେବି, ସେଇଠି ରହୁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ସଚରିତ୍ର ହେଇଯିବେ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ନିଶା ସେବନ କଲେ ରୋଗ ହବ, ମରିବ, ଏ କଥା ଜାଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ତାହା କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ବି ସେ ବୁଝିବେନି। ଏଇ ତ କଥା ଆଉ। ତେଣୁକରି ଭଲ ମନ୍ଦ ଏଇ ମିଶିକି ରହିବ ସଂସାର ଭିତରେ। ହଉ ରହୁ, ମୁଁ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦେବି ଏବଂ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରି ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିବି। ଶଣାସନମ ସଂଯୁଗମ, କଳି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଶଣାସନ ମାନେ ଧନୁ ଏବଂ ତୀର ଧରି ରଥ ସଜେଇକି ଚାଲିଲେ, ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, କୋଉଠି କଳି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେ, ତାକୁ ପରାଜୟ କରି ତାକୁ ତଡ଼ିବି ମୋ ରାଜ୍ୟରୁ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଲା।
ଷୋଳଂକୃତम ଶ୍ୟାମ କୁରଙ୍ଗ ଯୁଜିତମ ଧନୁଷ ଧରିକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ। ଯଦି ବାହାରିଲେ ରଥରେ ପୁଣି ସଜେଇକି ନେବେ ନା ନାଇଁ? ନା ହଁ। କେମିତିକା ରଥ? ନା ଷୋଳଂକୃତମ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ୟାମ ତୁରଙ୍ଗ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଘୋଡ଼ା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସୈନ୍ଧବ ଘୋଡ଼ା, ଧଳା ନୁହଁ କି କଳା ନୁହଁ, ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏବଂ ସିଏ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବେ। ତୁରଙ୍ଗ ଯୁଜିତମ ରଥରେ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଘୋଡ଼ାକୁ ରଖି ରଥମ୍ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୱଜ ଆଶ୍ରିତ ପୁରା। ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ଧ୍ୱଜ ମାନେ ମୃଗମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ? ସିଂହ। ସିଂହ ଧ୍ୱଜ ତାଙ୍କର। କପିଧ୍ୱଜ ରଥ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ୟାଙ୍କର ରଥ ହେଲା ସିଂହ ଧ୍ୱଜ, ସିଂହ ଚିହ୍ନିତ ଧ୍ୱଜା। ଏ ପ୍ରକାର ରଥ, ସେଥିରେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଘୋଡ଼ା ଯୋଚି ପୁରାତ ନିଜ ରାଜଧାନୀରୁ ମୃତ୍ୟୁ ରଥ ଅଶ୍ଵ ଦୀପ ପରିଯୁକ୍ତୟା, ଦୀପପତ୍ତି ଯୁକ୍ତୟା। ସେଟା ଚତୁରଙ୍ଗିଣୀ ସେନା ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ରଥାରୋହୀ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ଦୀପ ମାନେ ଗଜାରୋହୀ, ପଦାତିକ। ଚତୁରଙ୍ଗିଣୀ ସେନା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାତିକ ନେବା କଥା ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ରଥରେ ବସିକି ଲୋକ ଯିବେ, ପଦାତିକ ଦୌଡ଼ିକିରି କେତେ ଯିବେ? ପୃଥିବୀ ସାରା ବୁଲିକିରି ଆଯୋଜନ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଶବ୍ଦ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇନି। ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଗଜାରୋହୀ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ରଥାରୋହୀ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ସୁସେନୟା ଦିଗ୍ବିଜୟାୟ ନିର୍ଗତ। ରଜା ଜଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ସବୁ ରାଜା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ କର ଦେଇକି ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଜଣେ ରଜା ହେଇଗଲା। ଆମର ଆମେ ଶାସନ କରିବା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଳେଇଲେଣି, ଆଉ କିଏ ଆମର କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଲୋକ ମନମୁଖୀ ରଜା ଏ ପ୍ରକାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଯିଏ ରଜା ହବ ସିଏ ବୁହେ ଆଗ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବ। କଲେ ସେ ରଜା ବୁଝିବେ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ପରାକ୍ରମୀ, ୟାଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଆମେ ପୁଣି ବଞ୍ଚିପାରିବାନି, ୟାଙ୍କୁ କର ଦେଇକି ପୁଣି ରହିବା। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର ଦିଗ୍ବିଜୟ ରାଜାମାନେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ବାହାରିଲେ ରଜାଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା ସହିତ କଳିକି କେମିତି ନିଗ୍ରହ କରିବେ। ଚାଲିଲେ ରଥ ସଜେଇକିରି ଗଜାରୋହୀ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, ରଥାରୋହୀ ଧରିକିରି ଚାଲିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରା ଭଦ୍ରାସଂ କେତୁମାଳଞ୍ଚ ଭାରତମ୍ ସୁତ୍ତରାନକୁରୁନ୍ କିଂ ପୁରୁଷାଦିନି ବର୍ଷାଣି ବିଜିତ୍ୟ ଜଗୃହେ ବଳି। ଯାଇକିରି କୋଉ ଦେଶ? ଭଦ୍ରାସ, କେତୁମାଳ ଏବଂ ଭାରତ, ଉତ୍ତର କୁରୁ, କିଂ ପୁରୁଷ, ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ନାଁ। 9ଟା ବର୍ଷ ଭାରତ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ, 9ଟା ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଏ ସବୁବେଳେ ବୁଲିଲେ, ବୁଲିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜିତ୍ୟ ସବୁ ଜୟ କରିଦେଲେ ରଜାଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେମାନେ ନତମସ୍ତକରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କରଦ ହେଇକି ରହିବୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବୁନି, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବୁନି। ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ ବଳି ମାନେ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ଆଣିଲେ। ତାପରେ ତତ୍ର ତତ୍ର ଉପଶୃଣ୍ମାନ ସ୍ୱପୂର୍ବେଶ ମହାତ୍ମନାଂ ପ୍ରଗୀୟମାଣଞ୍ଚ ଯଶଃ କୃଷ୍ଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟମ ସୂଚକମ୍। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଗଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ଉପଶୃଣ୍ମାନ ସ୍ୱପୂର୍ବେଶ ମହାତ୍ମନାଂ, ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମହାତ୍ମା ମାନେ, ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କେମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ ଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ, ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ବା ରାଜାମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆହୁରି ପ୍ରେମ ହେଲା। ବୋଲେ ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ କି ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଥିଲେ, ଶୁଣା ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣାଯାଏ ଲୋକ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ପ୍ରଗୀୟମାଣଂ ଚ ଯଶଃ କୃଷ୍ଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସୂଚକମ୍। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିବା ସହିତ ୟାଙ୍କ ବଂଶର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର
କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କଥା ପରୀକ୍ଷିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଆହୁରି ପ୍ରେମ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ମନଟା ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣମୟ ହେଇକି ଅଛି ନା, ସେ ବଂଶରେ ତ ସମସ୍ତେ ସେଇଆ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କଥା ଅନ୍ୟ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଆତ୍ମାନଞ୍ଚ ପରିତ୍ରାତମ୍ ଅଶ୍ୱସ୍ଥାମ୍ନଃ ଅସ୍ତ୍ର ତେଜସା ସ୍ନେହଶ୍ଚ ବୃଷ୍ଣି ପାର୍ଥାନାଂ ତେଷାଂ ଭକ୍ତି চ କେଶବେ। ଆତ୍ମାନଞ୍ଚ ପରିତ୍ରାତମ୍, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମୁଁ ନଥାନ୍ତି ଆଜି ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମ୍ରସ୍ତ୍ର ତେଜସା, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ଅସ୍ତ୍ର ତେଜ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କେବେ ହେଲେ ନିଷ୍ଫଳ ଯିବନି, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜଣକୁ ଖାଇବ। ତେଣୁ ତାହା ମୋତେ ବିନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ବିନାଶ କରିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। এই কথাକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ। ସ୍ନେହଚ୍ଚ ବୃଷ୍ଣି ପାର୍ଥା ନାଇଁ, ତେଣୁ ବୃଷ୍ଣି ଏବଂ ପାର୍ଥ, ବୃଷ୍ଣି ମାନେ ଯଦୁବଂଶୀ କୁନ୍ତି ସେଇ ବଂଶର, ସେ ବଂଶ ତଥା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଂଶ, ଇଏ ଉଭୟ ବଂଶ ତେଷାଂ ଭକ୍ତି চ କେଶବେ, ଇଏ ଉଭୟ ବଂଶର ଭକ୍ତିଭାବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କାରଣ ଇଏ ଉଭୟ ବଂଶର ସୁରକ୍ଷା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନେଇଥିଲେ। ଇଏ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲୋକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସିକିରି ଖେଳାଳିଳା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇ ବଂଶ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତେଭ୍ୟ ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟୁଜୃମ୍ଭିତ ଲୋଚନ ମହାଧନାନି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ, ବୋଲେ ବାସୁଦେବଙ୍କର ବଂଶ ବା ଇଏ ଯେଉଁ ବାସୁଦେବଙ୍କ ବଂଶ ମଥୁରାରେ ଥିବା ବୃଷ୍ଣି ବଂଶ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଂଶ, କୌରବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବଂଶ, ଏମାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଉଭୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ୟ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ। ନିଜେ ନିଜ କଥା ଭାବିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଲେ ତା ଆହୁରି ପ୍ରେମ ହେବ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତେଭ୍ୟ ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତାକୁ ପୁରା ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟୁଜୃମ୍ଭିତ ଲୋଚନ, ତାଙ୍କର ଆଖି ମୁହଁ ହସ ହସ ହେଇଗଲା, ଆଖି ବିଜୃମ୍ଭିତ, ଆଖି ବିସ୍ଫାରିତ ହେଇଗଲା। ଆମ ସମ୍ପର୍କେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ରାଜା ଗୁଡ଼ାକ, ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜା ସମସ୍ତେ ଏ କଥା କରିକି କ'ଣ କଲେ, ଯିଏ ପ୍ରଶଂସା କଲା ତାକୁ ମହାଧନାନି ବାସାଂସି, ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ଦଦଉ। ହାରା ନା ମହାମନା, ହାର ସୁନା ହାର ବାହାର କଲେ ଦେଇଦେଲେ, ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ସେ ହାର ଫାର ଗୁଡ଼ାକ ଦିଅ, ଭେଟି ଗୁଡ଼େ ମିଳିନି କି, ସବୁ ରାଜା ତାକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର, ତାଙ୍କ ବଂଶ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥା ତଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶ କଥା କହିକିରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏମାନେ ସବୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କିଏ? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ତାପରେ ସାରଥ୍ୟ ପାରସଦ ସେବନ ସଖ୍ୟ ଦୌତ୍ୟ ବୀରାସନାନୁଗମନ ସ୍ତବନ ପ୍ରଣାମାଙ୍ଗନ ସ୍ନିଗ୍ଧେଷୁ ପାଣ୍ଡୁଷୁ ଜଗତ ପ୍ରଣୀତଞ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି କରୋତି ନୃପତି ଚରଣାରବିନ୍ଦେଙ୍ଗେ। ତାହେଲେ ନୃପତି ଭଗବତ ଚରଣାରବିନ୍ଦେ ଭକ୍ତି କରୋତି, କହିଲେ ସାରଥ୍ୟ। ପରୀକ୍ଷିତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଓ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତ କୃଷ୍ଣ କଥା ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କମ୍ କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ? କ'ଣ କରିଥିଲେ ମ?
ନା ସାରଥୀ ହେଇଥିଲେ। ମୋର ଜେଜ ଅର୍ଜୁନ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ ହେଇଥିଲେ। ପୁଣି ପାର୍ଷଦ ପ୍ରଭୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ରାଜସଭାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକିରି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଥିଲେ, କୋଉଟା କ'ଣ କରାଯିବ, କ'ଣ ନ ହେବ, ସବୁ ଭାବରେ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ବନ ମାନେ ଭଗବତ ସେବାରେ ପାର୍ଷଦ। ସେ ବନ ସଖ୍ୟ ଦୌତ୍ୟଂ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିରନ୍ତର ନିୟୋଜିତ। କ'ଣ ହବ? ସେ ବନ ପରୀକ୍ଷିତ ଅହେତୁକି କୃପାବଶତଃ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡୁମାନଙ୍କର ସ୍ନିଗ୍ଧ ମଧୁର ସ୍ୱଭାବ, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ସାରଥୀ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସନ୍ଧି ଦୂତ, ସଖ୍ୟ ଦୌତ୍ୟମ୍ ତାଙ୍କ ସଖା ଥିଲେ, ଦୌତ୍ୟ ମାନେ ଦୂତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଇଆଡ଼େ ପାର୍ଷଦ ହେଇକି ବସୁଥିଲେ, ସାରଥୀ ହେଇଥିଲେ। ବୀରାସନାନୁଗମନମ୍ ବୀରାସନରେ ବସି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିବିରକୁ ଜଗୁଥିଲେ। ରାତିରେ କାଳେ କିଏ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକିରି ଉଠି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବ, କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲୁଥିଲେ ଏବଂ ଉଠି ମଧ୍ୟ ବୀରାସନରେ ବସୁଥିଲେ। ସ୍ତବନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ବି କରୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ। ସ୍ତବନ ମାନେ ଆପଣ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରଶଂସା, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏବଂ ଭୀମ ଯେହେତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ସ୍ନିଗ୍ଧେଷୁ ପାଣ୍ଡୁଷୁ ଜଗତ ପ୍ରଣୀତଞ୍ଚ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହଭାବ ଥିଲା। ଯିଏ ଜଗତ ପ୍ରଣୀତମ୍ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ, ବ୍ରହ୍ମା ଶିବଶଙ୍କର ଇତ୍ୟାଦି, ସେଇ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲେ। ଦୂତ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାରଥୀ ହେଇଥିଲେ, ସବୁ କିଛି ହେଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ନୃପତି ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ, ଏ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତିଭାବ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତେବେ ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତା କରି ଏବଂ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ବିଜୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବି ଭଗବାନ କଥା ଆଲୋଚନା, ସେଠି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟମାନେ ବା ରାଜା এই ପ୍ରକାର କୃଷ୍ଣ କଥା କହି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ମନକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ଏଠି ଏତେ ବିଚିତ୍ର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କଥା ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ସଦାବେଳେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଥିଲେ। ଭକ୍ତି କରୋତି ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ, ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ନୃପତି ହି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଭକ୍ତି କଲେ। ଭକ୍ତି ଭାବ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନହେଲା ତସ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନସ୍ୟ ପୂର୍ବେଶାଂ ବୃତ୍ତି ଅନ୍ୱହମ୍ ନାତି ଦୂରେ କିଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ୍ ଜପ୍ ଆସିତ୍ ତନ୍ନିବୋଧମେ। এই ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା, କାହିଁକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା? ୟା ଏଠି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ ସୂଚକ, ପରାକ୍ରମ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ସବୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଇଏ ପରାଜୟ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମୁଖରୁ ତାଙ୍କ ବଂଶର ଗୌରବ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଟୁଟୁ ହେଉଥିଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ବି, ହିଂସା ନା ଆଉ କ'ଣ,
ମାରଣ ତାରଣ ପାଠ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ରହିଲା। ଏଇ ହେଲା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତାପରେ ମାନେ ଭାଗବତ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିବେ? ହଁ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ। ବୋଲେ ତସ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ତସ୍ୟ ମାନେ ସେଇ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନବରତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହିଲେ। ପୂର୍ବେଶାଂ ବୃତ୍ତି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ବୋଲେ ମୁଁ ତାଠୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ଶାସନ କରିବି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ତାଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ନାତି ଦୂରେ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି କଥା କି ଦିଶୁଛି ମତେ କ'ଣ ଦିଶୁଛି? ଯତ୍ ଆସେ ତଦ୍ ନିବୋଧମେ। ଯାହା ଦେଖିଲେ ନିକଟରେ ଗୋଟେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥାଟା କ'ଣ ତାହା ମୁଁ କହୁଛି, ତମେ ଶୁଣ। ଏ କଥା ସୂତ କହୁଛନ୍ତି ସୌନକାଦି ମୁନିମାନଙ୍କୁ। ଧର୍ମ ପदैକେନ ଚରଣ ବିଚ୍ଛାୟାଂ ଉପଲଭ୍ୟଗାଂ ପୃଚ୍ଛତି ସ୍ମାଶ୍ରୁ ବଦନାଂ ବିବତ୍ସାଂ ଇବ ମାତରମ୍। ଧର୍ମ, ଧର୍ମକୁ ବୃଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମ ହିଁ ବୃଷଭ। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମ କଳିଯୁଗ ହେଇଯିବା ହେତୁରୁ ଧର୍ମ ତିନି ପାଦେ ହାନି ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ତିନି ପାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟି ଯାଇଛି ଏମିତି ସେଟା କୁହାହେଇନି। ତପଶୌଚം ଦୟା ଦାନମ, ତପଶୌଚം ଦୟା ଦାନମ। ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରିପାଦ ଏଥିରୁ ତପସ୍ୟାରୁ ତିନି ଭାଗ ଚାରି ଅଂଶ କଟିଯାଇଥାଏ। ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ରହିଲା। ଚାରି ଗୋଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ କଟି ଯାଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାଦ ଅଛି। ଏ କଥା କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଡବଲ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବୁଝିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଗୋଟେ ପାଦ ରହିଲେ ଜଣେ ଚାଲିପାରିବ ତ, ଠିଆ ହେଇପାରିବ ତ ଗୋଟେ ବୃଷଭ? କଦାପି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଏକ ପାଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ସବୁ ପାଠ ଇଏ ଧଡ଼ କିନି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏ ଭାବନା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠଟା ଯାହା ଏଇଠୁ ବାହାରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଚାରିପାଦ କେମିତି କମିଲା? ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ତିନି ପାଦେ କମିଗଲା, ଗୋଟେ ଅଂଶ ରହିଲା 1/4। ଦୟା ସେମିତି 3/4 ଅଂଶ କଟିଗଲା। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ ହେଇଯାଇଛି, ଚାରିଟା ପାଦ ରହିଛି। ଗୋଟେ ପାଦରେ କୌଣସି ବୃଷଭ, ଗୋଟେ ପାଦରେ କିଣ୍ଠିଆ ବୃଷଭଟା କ'ଣ ଏଇଟେ ନା ଗୋଲାକାର ପିଣ୍ଡ ହବନି? କଦାପି କସ୍ମିକାୟ ହବନି। ତେଣୁ ଏ ନା ବିଲକୁଲ ତାବି ନୁହେଁ। ଶକ୍ତି ବିହୀନ ହେଲେ ତ ଶକ୍ତି ବିହୀନ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନାହିଁ। ତାମାନେ ପାଦ ଚାରି, 1/4 ଟିକି ଟିକି ପାଦ ଏବଂ ଅଛି ଚାରି। ଏଇଟା ପାଠ କାହିଁକି ଏମିତି ହବ? ଜବରଦସ୍ତ ଅର୍ଥ। ଗୋଟେ ପାଦରେ ଗୋଟେ ବୃଷଭ ରହିପାରିବାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ସେଠି ଯେଉଁ ଚାରି ପାଦ ହାନି ହେଉଛି, ତିନିଟା କଟି ଯାଉଛି ତା ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତପସ୍ୟାର 3/4 ଅଂଶ କଟି ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ରହୁଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଏମିତି ଅର୍ଥ କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ। ଧର୍ମ ପदैକେନ ଚରନ୍ ବିଚ୍ଛାୟାଂ ଉପଲଭ୍ୟଗାଂ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ପୃଥିବୀ ବିଚ୍ଛା ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଅଭିଭୂତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମା ପୃଥିବୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କ'ଣ? ଗାଈ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ହିଁ ଗାଈ। ଗୋମାତା ବି ପୃଥିବୀ। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ନିଅନ୍ତି, ଗାଈ ରୂପ ନିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋମାତା, ଧର୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୃଷଭ। ପୃଚ୍ଛତି ଶ୍ମାଶ୍ରୁ ବଦନାଂ, ଏବଂ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବୋହି ଯାଉଛି। ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ମା ପୃଥିବୀ ହେଇଛନ୍ତି ଗାଈ। ସେ ଗାଈ
पचारुचंती वृषभ को विवशांगी मातरम बाछुरी नथिबा माँ जमी अत्यंत विकल हुए से पृथ्वी माँ गाई बाछुरी नहीं ये प्रकार अवस्था धार धार दुह बही जाऊँगी वृषभ को पचारुचंती धर्म वृषभ कौन पचारे धर्म उवाच धर्म अधीकेन चरंतम मातरम अश्रुवदना कांदुचंती पृछति अश्रुवदना विवस्थांग मातरम या द्वितीय विभूति गाई को वृषभ पचारुचंती वृषभ बर्तमान एक चतुर्थांश चारिपाद लेखे चारिपादर एक चतुर्थांश लेखे रही तीन चतुर्थांश उड़ी जाइए प्रकार अवस्था वृषभ गाई की जिते देखिले धरित्री सब गाई एवं अत्यंत दुख पीड़िता आखिर धार धार लुह बही जाऊँगी सते जमी बाछुरी विहीन गाईटा दुख करे ये प्रकार अवस्था पृथ्वी माँ को गाई रूप देखी ये वृषभ पचारुचंती धर्म धर्म निजे पचारे कौन पचारे कचित भद्रे अनामय आत्मनस्ते अरे हे भद्रे कचित अनामयम तुम्हें आमय माने रोग तुम्हें निरोग रे असत बिच्छायासी नायते सन्मुखे न मु देखुची तुम अत्यंत दुखित जना पड़ एवं शरीर मध्य शुष्क हृषपुष ना मान जना पड़ी मुह आखिर धार धार लुह बही जाऊँगी देह शुष्क मुख हर्ष नहीं तेणु आलक्ष्य भवती अंतराधि तेणु मु भवती आपण को लक्ष्य करि पारुछि आपण भितर आधि माने मानसिक अशांति परिपूर्ण हो रोग कथा मुझे जानी कौन अच्छी ना किंतु मानसिक अशांति कारण मुह तो सुखेला दिशु शरीर शुष्क आखिर लुह बोची तेणु मानसिक अशांति आप इथे किसी असुविधा नहीं तापरे दूरे बंधु सोचुची कंचनाम्ब तमर बंधु जगबंधु भगवान थिले तुम ऊपर तंकर पवित्र चरण पकईकि बुलुले तेणु तुम्हें उल्लसित होकर बर्तमान से प्रभु चलीगले चली जा हेतु तुम बंधु हर हेतु हे माँ तुम्हें कांदुच कि कंचन शोचसी से दुखरे भांगी पड़ ना कौन प्रभु हेले लक्ष्मीपति सागर भूमि भी पति भूदेवी श्रीदेवी दुई पत्नी ये भूमि मध्य पत्नी तेणु पति हरा होकर तुम्हें दुख कर कहीं चिंता करुँ तुम्हें कह न कह मु बुझीपार तुम्हें आखि अश्रुल मानसिक मन आदौ भल ना तेणु मानसिक चिंताग्रस्त अति दुखरे अछ बुझीपार बा पादे ही न्यूनं शोचसी मयिक पादम मु तीन चतुर्थांश गोटे गोटे पादर हरई हेतु मोर ये शोचनीय दशा देखिरी दुख करा भी गोटे दुखर कारण निश्चय हम कारण धर्म हानि होगा धर्म ठीक ना पृथ्वी भाराक्रांत हो अधर्म बढ़ीगला अधर्म बढ़ले पृथ्वी ओजनिया हे एवं दुख करेंगे तेणु मो अवस्था को देखिरी दुख कर आत्मा नंबा आउरी अच्छी दुखर कारण मुझे बुझुची शुण प्रभु आत्मा नंबा वृषण ही बर्तमान शूद्र गुड़ाक शासन करेंगे क्षत्रिय ही राजा राजा हवा उचित किंतु क्षत्रिय राजा आउ रही वृषण ही भुक्षमाणम शूद्र गुड़ाक आपण को भोग करेंगे ए कथा को चिंता करी आपण दुखित क्षत्रिय हक पृथ्वी की भोग करा शूद्र गुड़ाक नुह
कि बर्तमान सब शूद्र पृथ्वी की भोग कर तुम्हें दुखित बोली भावुची मु पादहीन हो तुम्हें दुखित बोली भावुची अहो सुरादिन हृतयज्ञ भागान बर्तमान देवता माने मनुष्य गुड़ा तो राक्षस यज्ञ किए कर देवता मैंने यज्ञ भाग पाए तेणु देवता मैंने बर्तमान यज्ञ भाग पाऊ ना कारण किए किए यज्ञ किए कर ना यज्ञ तो गोटे होनी हृत यज्ञ यज्ञ रहित होगा संसार धर्म भाव उठीगला एवं देवता यज्ञ सब किसी गलानी जहाँफल देवता मैंने यज्ञ भाग पाइले प्रजा उत्सित मघवती अवर्षति एवं इंद्र यज्ञ नहले वर्षा भी हेनी इंद्र वर्षा करना प्रजा पुत्र प्रजा माने से प्रजा माने अत्यंत दुखर रही कहीं प्रजा गुड़ाक इंद्र भी वर्षा करना यज्ञ कले यज्ञ भाग इंद्र को मिले इंद्र खुशी होकर वर्षा करते जेहेतु यज्ञ होनी तेणु इंद्र भी वर्षा करना प्रजा मैंने अत्यंत दुखरे पीड़ित होती ये है तेणु तुम्हें भी दुखित भल फसल होनी लोग खाइबा पाऊना अराजकता है ये सब जिन देखिक तुम दुख बढ़ी जाए अरक्षमाणा स्त्रिय उर्वी बालान ये मालिका नुह कि कौन लिखिले मो कौन न लिखी बोले अरक्षमाणा बर्तमान कली जुग हो स्त्री पृथ्वी एवं बालक एमाने सुरक्षित ना प्रकृति समाज रे स्त्री स्त्री एवं पिला पृथ्वी सुरक्षित अच्छी कहीं ना सुरक्षित बर्तमान प्रतिनित्य जदि आम न्यूज खोलला माने झील पिला बलात्कार कि व्हाइट कार्ड टेकी नहीं केते विचित्र कथा सब कहीहबनी कि शुणी हेनी तेरे यही प्रकार जिनस सब होगा कौन नारी जाति जी सुरक्षित हम एवं जी दृढ़ हम समाज से श्रृंखलित हम किंतु बर्तमान सीटा जीरो हो स्त्रिय पुणी शोचसी अथ पुरुषादि यार्तान पुरुष मान सब सब व्यक्ति विशेष आउ धर्म भावना नहीं समस्त अधर्म अन्याय संसार चलती तेणु धर्म भावना मोटे नहीं यार स्त्री बालक एवं पृथ्वी सुरक्षित नुहंती पृथ्वी सुरक्षित किमिति हे गच्छ लगेगा दरकार बर्तमान आम गच्छ हणा चलती कोटी 2 टिका रास्ता 6 टिका रास्ता हम गछ को सब लंडा कर लोप कर दौरान एवं चारिआड़ कंक्रीट करी निआ जलुचे ये जो अति उत्तप्त हो संसार कहीं चारिआड़ माटी थी भी एत उत्तप्त हाँ गछ थे उत्ताप हंतानी सब लोप सब लोप मागा पाठ भी सी लिखाई एमती गुड़ाक हो फल संसार आउ शांति रही बाचम देवी ब्रह्मकूड़े कुकर्मणि हाँ ब्राह्मण मान मुखरे वेद अच्छी एवं ब्राह्मण वेदवाणी की कौन कर ब्रह्मकूड़े कुकर्मणि ब्राह्मण गुड़ाक पैसा नहीं वेद बिक्री कर बागदेवी बा सरस्वती बा वाणी ये नष्ट हो अब्रह्मण्ये राजकूले कुड़ा घ्रियान रजा गुड़ाक माने कहार धर्म किए रक्षा करनी ब्राह्मण कूल पैसा नहीं गीता भागवत पढ़ा बर्तमान भागवत आलोचना
पैसा नेले भागवत पढ़ा लोक आस भागवत कहे कि भागवत जाना कहना तो से पैसा दरकार धर्म से गला सब ब्राह्मण मान कर्म है ज्ञान वितरण करवा कि नहीं राजा राजा मान कम है ब्राह्मण को देवता स्वरूप मानवा एवं कूलर सुरक्षा करवा कि राजा गुड़ाक हाँ कि ब्राह्मण कौन चल ब्राह्मण को बेखातिरी कर ब्रह्मकूल हतादर कर तेणु कहार धर्म किए रक्षा करूना राजधर्म ना ब्राह्मण पाखे धर्म ना साधारण प्रजा पाखे साधारण धर्म किसी ना समस्ते अन्याय अत्याचार मिछ कहला चोरी कर लगी स्त्री बालक पृथ्वी आ सुरक्षित ना पृथ्वी असुरक्षित जुआड़े देखियो उठे बाली माफिया बाली खाल करछाटा करदे बड़ बड़ पहाड़ पर्वत पूरा भांगिक कौटी पथर अच्छी लुहा पथर कौटी कोईला सब भांगिक सब अदा कले पथर खणी खोलिक पृथ्वी खाल करछाटा समुद्र कले छाता कर खेलुं तेज कौन सी जगह शांति ना कली प्रबल किं क्षेत्र बंधुन कलिना उपसृष्टान तेणु यही सब को तुम्हें अनुभव कर धरित्री देवी तुम्हें दुख कर बुझी सारे किं क्षेत्र बंधुन कलिना उपसृष्टान राष्ट्राणी बा तैहिंग अवरोपितानि इतस्ततः वासन पान वास स्नान व्यवाय उन्मुख जीवलोकम बर्तमान कलिजुगर प्रभाव रे शासक गण शासन तो रजा नहीं क्षत्रिय नहीं सब शूद्र शासन कले तो शासक गण राजकीय कार्य शासन व्यवस्था रे शासन व्यवस्था बिल्कुल श्रृंखलित तो रहूना बर्तमान प्रकृति देखा गले दंडनीति जीरो नहीं दंडटा केस हम से भेरिफिकेशन हम सत्यता प्रमाण हम कि देखुच गोटे पिला को 15-20 जन घेरिकी कुकुर भाया प्रेम कले तो सांगे सांगे धरल सांगे सांगे दंड दंडनीति जीरो हो जाए प्रमाण हम एमती हो सी कि तेणु या द्वारा बर्तमान ये नारी जाति असुरक्षित अतिरिक्त हो शिशु गुड़ा पिला गुड़ा चोरी करके बिकी देउछन्ति समाज कौन अच्छी राक्षस हो रजा जी शासन कर तो क्षत्रिय नुह कि रजा नुहे सी शासन ठीक करना कलिना राष्ट्राणी बा तैहि अवरूपिता तेणु राष्ट्र असुरक्षित कारण आईन श्रृंखला संपूर्ण जीरो जहाँ दंडनीति तो नहीं दंडनीति ए प्रकार हवा उचित नुहे पूर्व राजा माने कौन खाली अविचार करते ना ठीक विचार करते इटा कौन ना चोरी कर तो हाथ हाणी दियो आउ जो चोरी करने साहस कर तो से देखिए चोरी कले हाथ हणा है चल ना अरे बाबा चोरी कला आसिक 50 थर भाव ना नहीं ना देखिए तो हाथ टाड़ा तेणु चोरी करनी आ पाठ अच्छी हाँ खेल कर आईन ना भिकार आईन कि जज बस लक्ष लक्ष टका नौ अडली 50टा हाँ या सब चिंता करते आईन श्रृंखला एमती हेनी आईन ठीक बाटर न जाऊा हेतु विशृंखला चरम सीमार पहुंची जाऊँगी लोक गुड़ा चोरी कर समस्ते गोटे गोटे डकायत धरा पड़े 50टा कोठा किलो किलो सुना माने केते चोरी कर ये प्राय समस्ते सब क्षेत्र ये हो ये सब आ कहीं धर्म कहीं नीति कहीं श्रृंखला कहीं कौन टे अच्छी यार चोरी करिया नारी करिया लुंठन करिया अराजकता शासन श्रृंखला नहीं आईन श्रृंखला नहीं किसी तो नहीं तेणु राजकीय ये प्रकार हो लोक कौन कले
ଇତସ୍ତତ ବା ଅସନମ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଶୁ ଭଳିଆ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ପାଇଲେ ସେଇଠି ସର୍ବଗିଳା ସମସ୍ତେ ହେଇଗଲେଣି। ଯୋଉଠି ପାଇଲେ ସେଇଠି ଗିଳି ଦେବେ, ଯାହା ହେଲା ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଦେବା ତ ବିଗଳିଆ ହେଇକିରି। ଆଗରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମିତି ଖାଉନଥିଲେ। ମାନେ କିଏ ଚାଲି ବୁଲିକିରି କିଏ ଖାଏ? ଚରିବା କୁହାଯାଏ। ପଶୁମାନେ ଚରନ୍ତି, ଇତସ୍ତତ ବୁଲିକିରି ଖାଆନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶୁ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲେ, ଚରିବାଟା ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ବସିକିରି ଖାଉଥିଲେ। ଏବେ ଚରିଲେଣି, ଚାଲି ବୁଲିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ବୋଇଲେ ସବୁ ତ ପୁରା ପଶୁ ହେଇଗଲେ ଆଉ କଣଟେ ଅଛି କି? ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଟେ କି କ୍ଷତ୍ରିୟଟି ତା ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ରରୁ ଖାଉନଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ତା ତଳରୁ ଖାଉନଥିଲା। ଇଏ ଯୋଉଠି ଯିଏ ଯାହା ରୋଷେଇକି ଦେଲେ ଯେ ଯାହାର ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ହେଁ, ସବୁ ଖାଇବ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ସର୍ବଜ୍ଞା ତ ଅଗ୍ନି ଯେମିତି ସର୍ବଭକ୍ଷ ହଉ ତା ଆସନ, ଯାହା ପାଇଲେ ସବୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଇଲେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଜ୍ଞା ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସଂସାର ରହିବ ଗୁଡାକ ସବୁ ସର୍ବନାଶ। ଏସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଏବଂ ୟା ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି, ମାୟା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେଣି? ରାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ ଇତସ୍ତତ, ଯୋଉଠି ପାଇଲେ ସେଠି ଯିଏ ପାଇଲା ଯାଏ ଖାଇ ପକାଉଛନ୍ତି। ଗଲା ପାନ, ପାନ ମାନେ ପାନ ଖାଇବା ନୁହଁ, ପିଇବା। ଠିଆ ହେଇକିରି ଢଳ ହେଇକିରି ପିଇ ପକଉଛି। କିଏ ମଦ ପିଇଲାଣି, କିଏ କଣ ଯୋଉଠି ପାନ ବସିକି ଦାଣ୍ଡରେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା, ବାସହ ବସ୍ତ୍ର ପାଲଟିବ ଘର ଭିତରେ ବସିକିରି, ଦାଣ୍ଡରେ ବି ଠିଆ ହେଇକିରି ବସ୍ତ୍ର ପାଲଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ଆଉ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଗୋପନୀୟ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାହା କରାଯାଉନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡରେ ଘାଟରେ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ସ୍ନାନଟା ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଘର ଭିତରେ କରିବାକୁ ହବ। ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯାଚ୍ଛାତା ହେଇଗଲାଣି। ବ୍ୟବାୟ, ବ୍ୟବାୟ ମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ଭୋଗ। ନା ଶରୀର ଏଇ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡି ଭିତରେ ତେମେ ଯିବ, ବିକଳିଆ ଟୋକାଟୁକି ବସିକିରି ସେ ଯେମିତି କଲ କଲ ହଉଥିବେ, ସେଟା ଦେଖିଲେ ଘୃଣା ଲାଗିବ। ନା ନା ଏଗୁଡା ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତାଟାରେ ଲୋକ ଶହ ଶହ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ସେଠି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯୋଡ଼େ ହେଉଥିବେ। ସେଥିରେ କଣ ତେମେ କରୁଛ? ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଅଜ୍ଞ, ତେମେ ଖାଲି ପଡିତ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବ, ଏଗୁଡାକ ଦାଣ୍ଡରେ ଘାଟରେ ଇଏ ଛେଳି କୁକୁର ପିଲା ମାଙ୍କଡ କଲା ପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଏ ପ୍ରକାର କେତେ ତଳକୁ ଖସିଗଲାଣି। ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁଡେ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲା। ଏ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଆଉ ସମାଜ ରହିବ ତ? ଏ ଜନସମାଜ ଆଉ ଅଛି କି? ରହିବ କଣ? କେତେ ଜଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଛନ୍ତି? ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣିଲା ପରି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ସୀମିତ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏବେ ବି ଆମର ଏଇ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିକିରି ଚଳି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ବହୁତ ଲୋକ। ଏଇ ହେଲେ ଇଏ ହବ ତ ସଂସାର? ଇଏ ଆଉ ରହିବ ଇଏ ନା। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ ବା ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚାଲୁଛି, ସେ କଣ ହେଇଯିବ? ସେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ନେଇଯା, ଆଉ ଏଇ ସଂସାର ମତେ ଦେଖାନି, ଏକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ। ୟା ନା ନାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ବିକଳେ ଆସିଥିବି ନା। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସଂସାର ସ୍ଥିତି ହେଇଯିବ। ଏ କଥା ଭାଗବତ ବ୍ୟାସ ମହାରାଜ ବହୁ ଆଗରୁ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ସବୁ ଏମିତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ଦେଖିକିରି ଏଠି ବୃଷଭ, ଧର୍ମ ବୃଷ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଆମର ପୃଥିବୀ କି ଯିଏ ଗାଈ ହେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଇମିତି ଗୁଡାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୃଙ୍ଖଳାଚାରିଣୀ ହେଇଗଲାଣି। ୟାକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ଯଦ୍ବା ଅମ୍ବତେ ଭୂରି ଭାରାବତାର। ତେଣୁ ହେ ଅମ୍ବ ମା, ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲ ଦୁର୍ଜନ ମାନଙ୍କର ଅସଦାଚରଣ ଦ୍ୱାରା। ସେ ଭାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇକିରି କୃତାବତାରସ୍ୟ ହରେ ହେ ଧରିତ୍ରୀ, ସେ ଅବତାର ନେଇକିରି ଭାର ହରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାର ହରଣ କରିଦେଇକି ପଳେଇଲା ପରେ ଅନ୍ତର୍ହିତସ୍ୟ ସ୍ମରତି ବିସୃଷ୍ଟା। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାର ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ,
ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଦିନର କଥା ନା ପରୀକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆଉ କଣ ପରୀକ୍ଷିତ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ 100 ବର୍ଷର କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିକିରି ଭୂରି ଭାରାବତାର ଆପଣ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ମା ଧରିତ୍ରୀ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇକରି କୃତାବତାର ହରେ ପ୍ରଭୁ ଅବତାର ନେଇକି ତୁମକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଯିବା ପରେ এইটা ତୁମକୁ ବହୁତ ବାଧିଲା। ସେଇ କଥାଟା ସ୍ମରତି, ସେଇ କଥା ବୋଧେ ତୁମେ ବେଶୀ ସ୍ମରଣ କରୁଛ। ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ତୁମ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଦନ୍ୟାସ କରି ତୁମ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ପଦନ୍ୟାସ କରି ଚାଲୁଥିବା ହେତୁରୁ ତୁମର ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା, ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଥିଲା। ଗଛ ଲତା ତରୁତୃଣ ସବୁ ଗଛ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହୁଥିଲା। ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକି ଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଯିବା ହେତୁରୁ ବିସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ। କର୍ମାଣୀ ନିର୍ବାଣ ବିଳମ୍ବିତା ନିଙ୍ଗି କର୍ମ ସବୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ ବିଷଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛ। ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରୁଛ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ଆଗରୁ ରହିକି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଅନେକ ଖେଳାଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପଡ଼ିବା ହେତୁରୁ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ମିଳମାଳ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଛ। ପୁରା ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ, ଆନନ୍ଦରେ ଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଦୁଃଖ ପଳାଇ ଆସିଲା। ଇଦଂ ମମ ଆଚଖ ତବ ଆଧିମୂଳମ୍ ବସୁନ୍ଧରେ ଯେନ ବିକର୍ଷିତାସି କାଳେ ନବାତେ ବଳିନାଂ ବଳିୟସା ସୁରାର୍ଚିତଙ୍କିଂ ହୃତ ଅମ୍ବ ସୌଭଗଂ। କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ କଥା କହିଲିଣି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦୁଃଖ ପାଇଁ କାରଣ ତୁମର ହେଇଥିବ। ତଥାପି ହେ ଅମ୍ବ କି ମା ଇଦଂ ମମ ଆଚଖ ତବ ଆଧିମୂଳମ୍ ତୁମର ଆଧି ମାନେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ କାରଣଟା ତୁମ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ କହୁଛି। ମୁଁ ତ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ କଥା କହିଲି, ଏଇ ଯୋଉ ହେଇଥିବ, ଏଇ ଯୋଉ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ବି ନିଶ୍ଚିତ କଥା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ତୁମ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣଟା। ହେ ବସୁନ୍ଧରେ ଯେନ ବିକର୍ଷିତା ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଶରୀର କୃଶ ହେଇଯାଇଛି। ଗାଈ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କୃଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଶରୀର। ବଛା ରହିତ ବାଛୁରୀ ପିଲା ମରିଯାଇଥିବା ଗାଈ ଭଳିଆ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିକି ଏବଂ କୃଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କୃଷର କାରଣ କ'ଣ? ତମ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣଟା କ'ଣ? ମୋତେ ସେଇଟା ଟିକେ କହ। କାଳେ ନବାତେ ବଳିନାଂ ବଳିୟସା। ଯେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସମୟ ଅତି ବଳବାନ। କାଳ ହେଉଛି ଯେତେ ବଳବାନ ତମେ ହେଇଥାଏ, ସବୁ ବଳବାନଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ଆଉଛନ୍ତି କାଳ। ସମୟ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିଦେବେ, ତମେ କିଛି ତାକୁ ହାତ ଦେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସମୟ ହିଁ ବଳବାନ। ସୁରାର୍ଚିତଙ୍କିଂ ହୃତମ୍ ଅମ୍ବ ସୌଭଗମ୍। ହେ ଅମ୍ବ ମା ପୃଥିବୀ, ଭଗବତୀ ପୃଥିବୀ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତୁମେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦନୀୟ। ଦେବତାମାନେ ତୁମକୁ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ସୌଭଗମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଭାଗ୍ୟ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପହୃତ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଯିବାରୁ। ତେବେ ତଥାପି ତୁମର ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣଟା କ'ଣ? ମୁଁ ଏ କଥା ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ତେବେ ଟିକେ କହ। ଧରଣୀ ଉବାଚ, ତାପରେ ପୃଥିବୀ କହୁଛନ୍ତି, ଭବାନ ହି ବେଦ ତତ୍ ସର୍ବମ୍ ଜନ୍ମାନ୍ ଧର୍ମାନୁପୃଚ୍ଛସି। ହେ ଧର୍ମ ଦେବତା, ମୋତେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମେ କରୁଛ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ, ତୁମେ ସବୁ କହିସାରିଲଣି। ମୁଁ ବା କ'ଣ ଅଧିକା କହିବି? ଭବାନ ହି ବେଦ ତତ୍ ସର୍ବମ୍, ସବୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମେ କହିସାରିଲଣି ମୋ ଆଗରେ। ଆଉ ଏସବୁ ବି ଦୁଃଖର କାରଣ ମୋର, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଏଇ। ତେଣୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଅଜଣା? ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ସବୁ ଜଣା। ମାନ ଅନୁପୃଚ୍ଛ ଯତ୍ ମାନ ଅନୁପୃଚ୍ଛ, ସେ ମୋତେ ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି।
चतुर्भि वर्तसे जेन पादे ही लोक सुखा बही आपण चारिपाद थे फुल चारिपाद एवं लोक आनंद थे धर्म चारिपाद रहा लोक खुशी रहे किंतु धर्म हानि हो लोक गुड़ाक धर्म अन्याय अत्याचार सब तो यथार्थ सब तो बढ़ीगला मनुष्य पणिया नहीं सब पशु हो तेणु लोक शांति रही केमी आ मुझे केमी रही शांति आप जहाँ चिंता कले सब ठीक अच्छे कारण बर्तमान कौन कौन ना सब गुड़ाक वर्णना कल बापा सत्यम अस्ति सत सतु सत्य जहाँ निश्चित भाव अच्छी जहाँ नहीं ताहा असत तेणु लोक नहीं नथिया कथा कहते जोटा अच्छी जोड़ा कहना कि सत बर्तमान लोप होगा प्राय नहीं चलला सत्यम नहीं 40टा गुण ये कहे शौचम पवित्रता नहीं भोर उठा गाधेवा सूर्य को अर्घ्य दवा देवनीति करवा ये सब किसी आउ नहीं बर्तमान विलंब 8टा 9टा जाए सब शोबे कमी किसी नाला बापा आम पिलादिने कौन गुड़ा बेस बदलगला पिलादिने गुड़ा किसी नाला समस्त ठीक भोर हेल्ले उठी थे सब तेणु गुड़ाक आ मोटे किसी ना शौच पवित्रता तेणु नहीं दया दया नहीं क्या पाखे जड़े पढ़ी छटपट हो किए आहा बोली कहार प्रश्न ना जहाँ स्वार्थ जी व्यस्त अरे मुझे रहीगले मोर सियाल अमुक टिकाम अच्छी मुझे दौड़ी मुझे कौन करी तेणु दया बिल्कुल नहीं क्षांति क्षमा गुण नहीं असहिष्णु समस्ते त्याग किसी देदेवा लोकटा असुविधा पड़ी देदेले बंचीज ना दे हेनी कहीं त्याग करने प्रस्तुत न सतोष जहाँ मिलला ताहा मो पाई यथेष्ट यहाँ भगवत दत्त जिनस एतिके मु ठीक रे रही जी मिलूँ से आडजस्ट चलवा ही पार मो पड़ोसा देखुन से टीवी लगे सी अमुक कर दिचकिया बुलूँ आमर सिम सब करवा ना कहीं कौन हो समस्त चोरी कर चोरी करना ये गोटे कथा ये तेणु यही संतोष संतोष एवं पुरुष से परम निधानम संतोष गोटे बड़ जिन जी आमको मिलूँ से टंकार आडजस्ट कर चलवा ही संतोष शाग भात खाइबा किंतु से कथा आजिकल नहीं आर्जवम सरलता आदौ नहीं सब तो कूट कपट छंद माया परिपूर्ण सरलता आसो कुटु सरलता नहीं समह समह ये जो अंतर इंद्रिय 4टा या शांत करवा या स्थिर करवा चित्त स्तर को जाकर शांत होगा नहीं दम माने बाह्य इंद्रिय को दमन करवा इंद्रिय विजेता केते जन अच्छा इंद्रिय विजेता हो गले ये सबू श्रृंखला ध्वंस हो जाता रही बर्तमान इंद्रिय संयत आदौ कहार नहीं एवं सम भी नहीं समभाव ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये समस्त उत्क्षिप्त यही किए कौन पदे कह ठोक लगे दो चपड़े ये तो सब अवस्था तेणु किसी ना तप तपस्या तप माने आमर किसी कर्तव्य अच्छी ईश्वर चिंतन करिया ताहा ना तपस्या तप फप किसी किए करूनी साम्यम प्रत्येक भितर एक प्रभु अच्छा वासुदेव सर्वम सब कृष्णमय तेणु समस्त समभाव देखा ये समभाव ये भावना जीरो हो गलानी ये भाव था तो पढ़ो कौन कर बुझुची सी कौन टे बुझुची कौन बुझुची आचरण कला हेनी किंतु बुझिक आचरण करवा लोक भी बुझा लोक किसी थी पारती किंतु आचरण करने दरकार आचरण न कले बुझे भी किसी अर्थ नहीं तेणु साम्य भाव प्राय नहीं तितिक्षा मान सहिष्णु सहीजा बर्तमान कहीं क्या कथा सही पार किए पदे कह ढोकिनी उठी हाँ तू कौन गुड़ा कहते मत कौन बोली जानलु कि चलला सह्या शक्ति नहीं तितिक्षा उपरति
ଲାଭ ହଉ ବା କ୍ଷତି ହଉ ଶାନ୍ତ ରହିବା ନା। ଲାଭ ହେଲେ ଡେଇଁବ, କ୍ଷତି ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ିକି କାନ୍ଦିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଉପରତି ମାନେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତମ୍, ଶ୍ରୁତ ମାନେ ବୈଦିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ଶ୍ରୁତି ମାନେ ବେଦ, ଆଉ ଶୁଣିକି ମନେ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ନା ଶ୍ରୁତି ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମର ବୈଦିକ ନିୟମ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଶ୍ରୁତିଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ବେଦ ଏବଂ ଶ୍ରୁତି ପରସ୍ପର ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୁତିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିକିରି ଯିଏ ଯାହା ହେଲା ତାହା କଲା, ଏଇ ତ କଥା ଆଉ ହବନି। ଜ୍ଞାନମ୍, କାହିଁ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା? ଜ୍ଞାନମ୍, ଜ୍ଞାନ ବୋଇଲେ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ବୋଇଲେ ଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଇ ଶିକ୍ଷା ଭିତରେ ଗୀତା ଟିକେ ହେଲେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଦଶମ ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2-3 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖେ ରଖିକି ଯଦି ପଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ତା ବି ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଆନ୍ତା ଲୋକ କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଯାଆନ୍ତେ, ପିଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେମିତି ଗଢ଼ା ହେବେ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ନାହିଁ କି ଇ ଜିନିଷ କହିକିରି କରାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ କହିଲେ କିଏ ଶୁଣିବ? ଦୁଇଟା ଗୋଟରେ ରାଜନୀତି ରାଜନୀତି ଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର କିଛି, ଏତ କଥା ଆଉ। ତେଣୁ ସଂସାର ହବନି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼ା ହଉଛି ସବୁ ଅଜ୍ଞାନ। ବିରକ୍ତି ତାପରେ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନ କଥା ତେଣୁ ନାହିଁ। ବିରକ୍ତି ବୋଇଲେ କ'ଣ? ବିରକ୍ତି ହେଲା ସଂସାର ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ଲୋକ କେହି। ଆଉ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିଲେ ତୁମେ ବଳେ ତୁମର ସାମ୍ୟବାଦ ଆସିବ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବିରକ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ସଂସାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନି, ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମ୍, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରିବା। এইটা କେତେଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଥିଲେ ସେ ଭୋଗ ଭିତରେ ଏମିତି ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ରହିତ ହୋଇ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଟା ସୁଦାମା ପାଇଥିଲେ, ସେ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଲାଗେନି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୋଇଲେ ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଭୋଗ କର ତାହେଲେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ। ଏବେ ତାହା ହଉନି। କାରଟେ କିଣା ହବ, ମୁଁ ଏତିକି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିବି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନଥିବ, ଶିଶୁ ପାଖରେ କାହାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଦ ଖିଆ ହବ, ଏତିକି ଟଙ୍କାର ମଦ, ବହୁତ ପଇସା ହେଇଗଲାଣି ତ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଛାଡ଼। ଏଗୁଡ଼ାକ ହବନି। ଏସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବେକାର ଜିନିଷ। ଶୌର୍ଯ୍ୟମ୍, ବୀରତ୍ୱ ଆଦୌ ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ। ବୀରତ୍ୱ ଆସିବ କେମିତି? ନା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରେ। ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୀରତ୍ୱ ରହିବ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କିଏ ରକ୍ଷା କରୁନି। ତେଜ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରହିଲେ ବି ଲୋକ ତେଜସ୍ୱୀ ହବ। ତେଣୁ ତେଜ ଭେଜ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବଳମ୍, ଶାରୀରିକ ବଳ କାହାର ନାହିଁ, ବଳ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଶ୍ରୁତି, ଆଉ ସବୁ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି ଆଦୌ ନାହିଁ। ଲୋକଟେ ଗାଡ଼ିଟା ଆଣିଲା, ଚାବି ପକେଇ ଦେଇକି ଥୋଇଦେଲା, ଏ ଖୋଜୁଥିବ ଦିନଟାକ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନୁଭବ ମୋର ଅଛି। ଏମିତି ମୂର୍ଖ ହେଇକି ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟତଃ ଅପାୟସ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି, ଚାବିଟା ଆଣିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଥିବୁ, ସବୁଦିନ ସେଠି ଥୋଉଥିବୁ, ସେଠୁ ନେବୁ ଯିବୁ ନା, ଏଠି କାଲି ସେଠି, କାଲି ସେଠି ଖୋଜୁଥିବ ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା। ଏ ପ୍ରକାର ମୁଁ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ବାପା। ତେଣୁ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ନିଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟମ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆମେ ନିଜତ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ପରବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକ। ଏଠି ପରବୁଦ୍ଧିରେ ବେଶୀ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି।
स्त्री बुद्धि हो बा अन्य सांगसाथी ये पर बुद्धि परिचालित होकर सर्वनाश हो जाऊँगी मोर तो सर्वनाश हो खाली पर बुद्धि जो हाँ मो भाया गोटे लोकर बुद्धि जनकर दरकार पड़लानी केवल मधुआन को बुद्धिटा दरकार पड़ा आज कहीं बचो जय जगन्नाथ उद्धार कर ताले पर बुद्धि हम स्वातंत्र्यम छोटिया कथा ये अरे तू तो पाखे तू प्रभु अच्छा तोर स्वतंत्र चिंताधारा रहा दरकार तू कौन तोर कर्तव्य जानलुनि हाँ अच्छा बचो कि बची पार थो सांगे सांगे मर गला स्वातंत्र्यम कौशलम कौशल कौन हो जोग कर्मसु कौशलम गीता कहले कौशल अर्थ जोग कर्मसु कौशलम जोग हला कौश जोग ताको ही कह कुशल कर्म कर्म कुशल ही जोग कौशल माने प्रत्येक कर्म कौशल से लोक करके चलो जे जार ज्ञान बुद्धि विवेक अच्छी सी केवे अकुशल कर्म कर निजर क्षति करने भाया कर्म करिवो नाही निजर कल्याण हवा भाया कर्म करिवो किंतु जोड़ाक हरिगलिया सी केवल निजर क्षति करेंगे ना से मद खाइबे अन्य को सोझे किए चोरी करेंगे पिटे इत्यादि इत्यादि किंतु जड़े ईश्वर प्रेमी सी ही कुशल कर्म कर कुशल माने निजे शांति रही कांति माने तेज ज्योति शरीर कार ना धैर्यम टिके टिके कथा समस्त धैर्य हरा हे कौन गोटे एमती है खाली कंपमान होचे ना आर्दवम आर्दवम सरलता सरल आदौ ना समस्त कुटिल जहाँ कहे जहाँ टे बंका कथा थी ना सीधा सड़क कथा कहीं कहू ना टे बंका होती कि भूल ना तेणु ये संसार हम कौन सरलता नहीं ये बच प्राकलभ्यम प्रश्रय प्राकलभ्यम प्रागलभ्यम कौन लिखला शब्द भूल अर्थ आस प्रगल्भ हाँ प्रागलभ्यम जड़े बर्तमान कथा जड़े श्रृंखलित भाव कही पार ना कारण असंगत स्थिरता नहीं कौन कह न कह बुझी भी पारनी कह कि तेणु कथा कह जो प्रगल्भता जो शुणिले जड़े खुशी हम से प्रकार कथा भी जड़े किए ठीक कही पारनी ना प्रश्रय प्रश्रय प्रकृष्ट भाव आश्रय प्रकृत ये आश्रय समस्त जड़े भगवान कृष्ण किंतु एक कथा जड़े किए बुझुनी जे मोर सी एकमात्र प्रभु आश्रय सी निजू कह मोर मुझे मालिक मत सब आश्रय कर रह मुझे कहूँ से चला ये समस्ते नेता गुरु अनेक गुरु बाहर मुझे कह कर ये सब चलती किंतु किसी नहीं प्रश्रय शीलम शील माने बाटिया को शील गोटे बड़ जिनस चरित्रवत्ता चरित्र माने एक पत्नी व्रत शील बोले ये जो अन्य मानक धरिकी थेवा यहाँ है चरित्रहीन प्रमाण तेणु चरित्रवत्ता बड़ जिनस ब्रह्मचर्य पालन कर निज पत्नी सहित व्यवहार कर अन्य पत्नी समस्त माँ भाव देख स्त्री भाव नुह ये चरित्र नहीं कार यहाँ सब बड़ चरित्र गोटे शीलम शील जीरो है सह ओज बलम बल मान शारीरिक बल ओज मान इंद्रिय बल सह है मनोबल ये बलटा को तीन प्रकार सब बल सहजा
ଓଜସିଆ ବଳସିଆ। ବଳ ମାନେ ଶାରୀରିକ ବଳ, ଓଜ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବଳ, ସହ ମାନେ ମନୋବଳ। ଏଇଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ମନୋବଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ, ଶାରୀରିକ ବଳ ଯେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟରେ ଥିବ ଏବଂ ଭଗବତ ସର୍ବସ୍ୱ, ତାର ଏଇ ବଳ ଗୁଡାକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା। ଗୋଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଡର ରହିଛି, କଣ କୁଆଡେ ହେଇଛି, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ କିଏ ଘରୁ ଏମିତି କରିକିରି ଛଟପଟ ହଉଥିବ, ସେ ଘରୁ ଉଠିବ କି? ନା, ଡରରେ 3 ଜଣ ରହ, ମତେ ଆଉ ହବନି, ଏମିତି ହେଇକିରି ଯୋଉ ଛଟପଟ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ ଏବଂ ମୋର କିଏ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି, ହବ, ଏଇ ସହଜ ନୁହଁ। ଏଇ ଯୋଉ ମନୋବଳ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ, ଶାରୀରିକ ବଳ, ଏଗୁଡ଼ା କେବଳ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବଳ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣୁନି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବଳମ୍ ଭଗ, ଭଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା କଥା। ଆଉ ତାକୁ ସେ ଭଗବତ ସେବକ ଯିଏ, ସୁଦାମଙ୍କ ପାଖରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷଟା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଜିନିଷ, ଏବଂ ସେଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାର ଭାବନା ନାହିଁ ନା, ତେଣୁ ସେ ଭଗ ଆସିବ କୁଆଡୁ, ତେଣୁ ଭଗ ଫଗ ନାହିଁ। ଆଉ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟମ୍, ସବୁ ତୁରତୁରିଆ। କଣ ଗୋଟେ କଥା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେ କାମ ନ ହଉଣୁ ଆଗ ଡିକ୍ଲାର ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ କାମ ହବନି। ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ, ତୁରତୁରିଆ ହବା। ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟମ୍ ମାନେ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ଆସ୍ତିକ୍ୟମ୍, ଅସ୍ତି କହ, କେହି ଜଣେ ଅଛି ସଂସାରରେ, ଏଇ କଥା କିଏ ଜାଣୁନି। ସବୁ ତ ମୁଁ ସବୁ କରିବି, ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କଲି, ନାଇଁ ମାଲିକ ଜଣେ କିଏ ଅଛି। ଅସ୍ତି କହ କହିଲା ଆସ୍ତିକ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମାଲିକ ଅଛି, ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ଏଇ ଭାବନା କାହାର ବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆସ୍ତିକ ଭାବ ହେଲା। ଏଇ ଭାବନାଟା କାହାର ରହୁନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ନହେଲେ କଣ ସଂସାର ରହିବ। ଆଉ କୀର୍ତ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତିର ଯଶ ସଞ୍ଜୀବତୀ, କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତି କିଏ ଚାହୁଁନି? ଚୋରି କରିବା, ମିଛ କହିବା, ଆରେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ କିଏ ସେ ହବ? ଯିଏ ସେଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଗୁଡାକ ଖରାପି କାମ, ତା ନା କୀର୍ତ୍ତି ନା। ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସେ ପକ୍କା ସେବକ, ସେ ହିଁ ପକ୍କା ଭଗବତ ସେବା। ନିରୀହ ଜୀବ ଯୋଉମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ। ତେବେ ଏଇଗୁଡାକ ହେଲା କୀର୍ତ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଯିଏ କରିଛି ତାର ସେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହେଇକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କୀର୍ତ୍ତି ଫୀର୍ତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକଟେ ମଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଛି କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଟେ ଥିଲା, ଗଲା, ଆଉ ଭଲ ଏଇଆ ନା। ଆଉ କିଏ ଭଲୁଟେ ଥିଲା, ଏଇଟା ସିଏ କଥା ହବନି। କୀର୍ତ୍ତି ଫୀର୍ତ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ମାନଃ ଅନହଂକୃତି, ମାନଃ ସ୍ୱାଭିମାନ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ମାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅଭିମାନ, ଅହଙ୍କାର ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ମାନ ମାନେ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ ଜଗିକିରି ସବୁଠି ଚଳିବ। ଯୋଉଠି ଯିବ ମାଗିଦବ କାହାକୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମାନହାନି। ଶବ୍ଦ ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକିରି ଚଳିବ, ମାଗତା ବି ହବନି। ମାନଃ ଅନହଂକୃତି, ଅହଙ୍କାର ରହିତ ହବା ଦରକାର। ଅହଙ୍କାର ଯାହା ପାଖରେ ରହିବ ସେ କିଛି ମଣିଷ ହେଇପାରିବନି। ଏତେ ଚ ଅନ୍ୟ ଚ ଭଗବାନ ନିତ୍ୟା ଯତ୍ର ମହାଗୁଣା, এইটা ହେଲା 40ଟା ମହାନ ଗୁଣ। এই 40ଟା ଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏ ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ରହିବ ବି ନାହିଁ। କାଁ ଭା କୋଉଟା କେତେଟା କାହା ପାଖରେ ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ 40 ଗୁଣ, ଏଇଟା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଧରଣୀ ମାନେ ପୃଥିବୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏ 40ଟା ହେଲା ସଦ୍ଗୁଣ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଥିଲା। ତେଣୁ କଣ ହେଲା? ମହାଗୁଣା ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟା ମହତ୍ୱମ୍ ଇଚ୍ଛଦ୍ଭିଃ ନ ବିୟନ୍ତି ସ୍ୱକରୈଚିତ୍। ଏ 40 ଗୁଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏଥିରୁ କୌଣସି ଗୁଣ ତାଙ୍କର
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ରହିଲା ସେ ତ ଅକ୍ଷୟ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ଆଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ସଦ୍ଗୁଣ ଥିଲା। ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ରହିବ ଜଣେ ମଣିଷ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ସଞ୍ଜତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ଏଗୁଡ଼ା କାହାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲୋପ ହେଇଗଲାଣି। ତେନ ଅହମ୍ ଗୁଣ ପାତ୍ରେଣ ଶ୍ରୀନିବାସେନ ସାମ୍ପ୍ରତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଗୁଣର ପାତ୍ର, ଗୁଣର ସ୍ଥାନ, ଏ 40 ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀନିବାସ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରୀନିବାସ, ଶ୍ରୀନିବାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ଏ 40 ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ସାମ୍ପ୍ରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ପୃଥିବୀକି, ମତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଶୋଚାମି ରହିତ ଲୋକମ ପାପନା କଳିନା ଇକ୍ଷିତମ। ଆଉ ସେ 40 ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳି ଟିକେ ଆସୁଥିଲା କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପାପନା କଳିନା, ପାପାତ୍ମା କଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଲା। ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଲା ପରେ ମୁଁ କେମିତି ଦୁଃଖ ନ କରିବି। ତାମାନେ ଧରିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମେ ହିଁ ତୁମ ମୁଖରେ କହ ତୁମ ଦୁଃଖର କାରଣ। ସେ କହିଦେଲେ ଯେ এই প্রকার 40টা সদ্গুণ সম্পন্ন ভগবান কৃষ্ণ বর্তমান চালিগলে এবং কলির রাজত্ব চাললা, পাপ ভার বড়িগলা। এই অবস্থায় মু আর দুঃখ ন করিকি রহিবি কেমিতি, এই কথাটি কহিলে। এসবু পাখিগলা 25 মিনিট ଅଛି। হ্যাঁ ঘন্টে 25 মিনিট ହେଇଗଲାଣି, ঘন্টে 25 মিনিট ହେଇଗଲାଣି। হ্যাঁ ওই କ'ଣ ହେଲା ଆଜି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ, ଏତେବେଳେ 8ଟା ପରେ ହେଇଗଲା, 8:30। ରଖିଦେବା ଏଇଠି। ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଟା ଅଧା ରଖି ହେବନି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଏଇଟା ଏମିତି କହିଲେ ବି କହୁଥିଲେ ତ କହୁଥିବ, ରହିବ କ'ଣ ଯେ ବହୁତ କଥା ଆଉ। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ଇଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ, ଇଏ ଅଧା ଆଉ। ହଁ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ। ଇଏ କେତେ ସବୁ ସରିବେ 36।